لائنیں یہ اوتھ کی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو۔ یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے پریویلیج ہمیشہ موو کیے ہیں، ٹائم پہ آئی ہیں، اور شاید مصروفیات کی وجہ سے ظاہر نومبر وہاں تو ایک ایک دن بھی ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آج سر یہاں پہ کی اس پاور کو اور اس کے جو ہمارے حقوق ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کہ میں کسی کو پرسنل سر کرٹیسائز یہاں کرنے نہیں آیا۔ یونیفارم کی ہم عزت کرتے ہیں اور اسی یونیفارم کی وجہ سے ہی ہم لوگ محفوظ ہیں، چاہے سرحدیں ہوں چاہے ہم اپنے گھروں میں ہوں۔ جب سر اوتھ اٹھا کے بھی اگر یہاں غلط بات کی جائے تو ظاہر ممبرز کو ایک حق ہے سر۔ میں سر سیکنڈ ٹائم ممبر بنا ہوں کیونکہ یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں۔ میں وہ پارلیمنٹیرین ہوں سر، پچھلے 5 سال پاکستان کے 5 ٹیکس پیئر پارلیمنٹیرین میں میرا نام ہے سر۔ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیاست کر رہا ہوں سر۔ جہاں تک ڈی پی او صاحب سے میرا ذاتی کوئی رنجش نہیں ہے سر۔ جب اصولوں سے ہٹ کے پاور کا غلط استعمال کریں گے تو پھر ہم مجبور ہو کے یہاں سر ہماری پلیج پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، ہم مجبور ہو کے پھر آتے ہیں یہاں، کبھی بھی ہم کسی کے لیے نہیں۔ سر بات یہ ہے کہ جب میری سسٹر کے بہنوئی کے گھر پہ فائرنگ ہوئی اور ڈی پی او صاحب جو یہ ڈی پی او صاحب تھے سر، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں سر، ہماری رحیم یار خان کی تاریخ سے سیاہ ترین دور گزر گیا ہے سر۔ ہم پی ٹی آئی کے دور میں بھی رہیں، ہمارے ساتھ تب بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں، مگر اس دور میں حکومت میں ہم بیٹھے، ہمارے ساتھ سر پریویلیج میں نے موو کی ہے سر۔ یہ ممبر سارے دوست بیٹھے اسمبلی میں بھی سب دیکھ چکے، یہ میرے کال تو نہیں اٹینڈ کی، میرے 5 تھانے لگتے ہیں سر حلقے کے، 5 تھانوں پہ کہا جاتا تھا کہ ووٹ کس کو دیا ہے۔ ڈی پی او صاحب کا کنوے ہوا تھا، لوگوں کو بے عزت کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر پہ یہ بلاول صاحب کی اور زرداری صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ صبح کے 5 بجے سر اس ڈی پی او صاحب کے ہوتے، اس ڈی پی او صاحب نے 5 بجے صبح میرے گھر پولیس بھیجی۔ 5 بجے صبح میری اس کارڈ جو مجھے ہائی کورٹ سے ملی ہوئی تھی سر، میں سر سنانا چاہتا ہوں، ممبرز کسی کو نہیں پتا شاید اس ہاؤس میں نہ ہو۔ 5 بجے صبح سر کال کرتے ہیں میری اس کارڈ کو جو مجھے ہائی کورٹ سے ملی ہوئی ہے پنجاب پولیس کی، اس کو راستے سے سر یہاں سمندری سے یا کہیں سے اس کو 5 بجے سر واپس، میں کراچی سے باہر آ رہا ہوں، میری اس کارڈ واپس لے لی میرے سر۔ میں خوشی سے وہ بھی نہیں رکھی، میرے گھر کے اوپر جو ہے بلٹ پروف چیک پوسٹیں میں نے رکھی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ ساری اس کے اندر ایک ایک ممبر لے گا، مجھے راکٹ لانچر میری تصویر کے سامنے لگا کے ڈاکوؤں نے مجھے تھریٹ کیا ہوا ہے سر۔ ڈی سی میٹنگ میں سر تھریٹ کلیئر ہے۔ اس کے بعد بلٹ پروف گاڑیوں پہ پھرتا ہوں سر، ایس جی کے میں نے گارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی مشکل صورتحال میں میں رہوں اور پھر میں ڈی پی او صاحب کو کال کروں اٹینڈ نہ کرے، وہ سر ہوا۔ یہ میرے گھر بھی پولیس بھیجی، اس سے پہلے سر میرے مینیجروں کو اٹھایا جاتا ہے، ان پہ 2 سال پرانی 780 کی ایف آئی آریں سر ڈالی جاتی ہیں، جو دہشت گردی کورٹوں سے باعزت بری ہوئے ہیں سر، وہی بندے، اس کورٹوں نے ان کو ضمانت دی ہے سر۔ پھر کچھ جو ایک اور انہوں نے حلف تو اٹھا لیا سر، جو کریم رشتہ دار کہتے ہیں سر، وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، وہ عام ووٹر ہے میرا سر، وہ میرے گھر کا ہمسایہ ضرور ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے پھر سر اس کریم کے گھر پہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کے فائرنگ ہوتی ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے سر، پھر اسی کے بھتیجے کو سر پولیس اٹھا لیتی ہے کہ آپ نے فائرنگ کرائی ہے، اس کو سر تشدد کیا جاتا ہے پولیس اس ڈی پی او صاحب کے ہوتے سر، اس کو سر پھر ہم میڈیکل کے لیے جاتے ہیں سر، اسی تھانے کے ایس ایچ او پہ کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ ایف آئی آر اس کے اوپر کریں، اسی ایس ایچ او پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اس ایف آئی آر کو سر اس کو ہٹایا نہیں جاتا، وہ تھانے پہ کنٹینیو سر کام کرتا ہے۔
बे तहाशा कहानियां सर, सारा दिन सुनेंगे, मेरे दिल का ना गम पूरा होगा ना लोगों की तकलीफ वहां। मगर मैंने जो स्याह तरीन दिन कहा, स्याह तरीन दौर कहा, उसमें कोई कबाहत नहीं है सर। सर मैं किसी और भी पुलिस वाले को यहाँ जो डिसमिस सर्विस हुए सर, आरपीओ साहब ने और एडिशनल आईजी ने किया, जिन्होंने सर अभी भी डीपीओ साहब ये यहाँ पता नहीं अब कहाँ पोस्टेड हैं, मगर इनकी सोशल मीडिया टीम वहां पे काम कर। डीपीओ साहब ने एक पीटीआई एमपीए था सर, जो आपने भी देखा होगा सर, उसके जायज नाजायज काम किए, उसको असेंबली में मेंबर को मेंबर से लड़वा दिया, मेंबर को मेरे खिलाफ, मैं हक पे बात कर रहा हूं, उस मेंबर से मेरे खिलाफ सर तकरीरें की करवाई। उसके बाद आज उसी पीटीआई यूथ की टीम, सर मेरे पास ये तस्वीरें हैं सर सारी, अगर जिस पे इतराज हो मैं वो दूंगा सर, उन्हीं पीटीआई के लोगों ने हमारी फैमिली को, हमें, और पीछे सरपरस्त ये डीपीओ बैठे सर, मैं कैसे, मैं इस चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो उनका विजन है, जो करप्शन के खिलाफ है सर, जो क्राइम के खिलाफ है, मैं उससे कैसे उम्मीद खत्म कर सकता हूं। मैं तो उम्मीद वो करूंगा कि इस डीपीओ को और पीछे बैठे जो लोग वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, जो उस टाइम हमें 7 महीने की तकलीफ और ज्यादतियां दे के आए सर, जो जिस तरह दूसरी तरफ आते हैं सर, जो उन्होंने कहा जी कच्चे में हमने ये हालात, वो सर आपके उसमें नहीं है ना आपके उसमें है, मगर उस पर भी मैं बताना चाहता हूं सर, 1600 सर पुलिस वाले हैं या 1100 हैं वहां पे। मैंने स्पीचें भी की, मीडिया ने भी उसको पब्लिक किया कि वो पोस्टें कच्चे के पुलिस वाले सारे सिर्फ मेन अपनी चेक पोस्ट पे बैठे, कोई कच्चे की पोस्ट चल नहीं रही थी सर। जब कच्चे के अंदर सर वही एसएचओ जो डीपीओ साहब के फेवरेट थे, वही एसएचओ कच्चे में 1200 एकड़ जमीन है सर। आज अगर मेंबर्स यहाँ से कमेटी जाए, मैं साबित करूंगा सर, ठेके पे भी जमीन है। जब कच्चे में डाकू बैठे, एक पार्लियामेंटेरियन नहीं जा सकता, अच्छे लोग नहीं जा सकते, ये यूथ हमारी सुन रही है, ये मैसेज देखें सर, हमने वो कच्चे में जमीनें रख के बैठे हुए हैं, तो वो क्राइम सर कैसे खत्म करेंगे? अगर सर मैंने एक यहाँ पे आके कहा जिनके इंटरेस्ट कच्चे के अंदर हैं सर, कच्चे के अंदर इंटरेस्ट हैं, अगर उन पुलिस वालों को हटा देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इंप्लीमेंट होगा उस पे सर। सीएम सेक्रेटरीट की रिपोर्ट थी कि इन कच्चे में पुलिस वालों के क्रिमिनल के साथ वो हैं, कांटेक्ट हैं सर, सीएम सेक्रेटरीट से वो रिपोर्ट है, वो ही बंदे एसएचओ लगे रहे सर। सर जो मेरे खिलाफ फिर इस डीपीओ साहब ने, उन 2 एसएचओ ने 27 पेजों की एक रिपोर्ट बनाई कि मुमताज चांग जो है वो भी शायद डाकुओं के साथ मुलविस है। सर मुझे तो शर्मिंदगी होती है, मैं कहता हूं कि उस रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाए, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिसने अगर गलत रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं उसमें सर मुलविस हूं तो मैं फिर मेंबर रहने का मुझे कोई हक नहीं है। तो मेरी जी मुमताज साहब, आपका बड़ी तफसील से आपने इन इश्यूज पे बात की है, कोई और मेंबर इस पे बात करना चाहता है? जी बिलाल साहब। एक मर्तबा नहीं, मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने नंबर ऑफ टाइम्स ही शाउटेड इन द असेंबली ऑन दीज इश्यूज। उसको लाइव थ्रेट्स, उसके बहनोई के घर पे हमले, ये बहुत अफसोसनाक है। अब मैं तो आज सुन के हैरान हो रहा हूं, और हैरत की बात है कि इन पर भी कोई पर्चा दिया गया 780 का, इनके भी घर पे रेड किया गया। सर दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, व्हाट वी फील, ये नहीं, यकीनन हम पुलिस के स्पाई से लेकर आईजी तक का एहतराम करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी एक बिलाल यामीन की गलती हो सकती है एज अ फर्द, लेकिन हम इदारे के तौर पे नहीं। वहां पर जो सोर्स ऑफ इनकम का जरिया ये बताते थे, ये वो 4 चौथे बटन तक दाढ़ी थी सर उस एसएचओ की, जिसकी ये तस्वीर उठा के असेंबली में दिखाते थे। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड इट शुड बी रेफर्ड टू सम ऐसे फोरम पे जहां पे इस चीज में अगर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने हम वहां की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है,
جنہوں نے وہاں کی عوام کا خیال رکھنا ہے, وہ اگر ان ایسے irritants کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تو اس پہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف آئی جی آفس بلکہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو انوالو کر کے انکوائری کنڈکٹ کر کے, اور ابھی جو انہوں نے یہ بات کی دس از مور سیریس کہ ان کے خلاف کوئی 25-26 صفحوں کی کوئی تحقیقات ہے, انہوں نے بڑی اوپن آفر دی ہے, اس کی بھی تحقیق کر لیں. اور حیرت بھی ہو رہی ہے, میں یہ گزارش کروں گا کہ اس پریویلیج موشن کو بھی اور اس کے علاوہ جو ان معاملات آج نشاندہی ہوئی ہے اس پہ سیریسلی ہمیں ایک ہائیسٹ فورم پہ اس کی انکوائری ہولڈ کرنی چاہیے. جی کوئی اور ممبر اگر جناب چیئرمین صاحب, بات ممتاز صاحب نے ابھی جو سپیچ کی ہے اس میں تو بہت سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں, تو میری تو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس کو آپ ہوم ڈپارٹمنٹ پلس آئی جی صاحب ان کو اگر لکھا جائے کہ اس کی جو ہے نا ایک ہوم اینڈ پولیس مل کے جو ہے نا ایک انکوائری جو ہے نا ہائیسٹ لیول پہ ہو کہ یہ ایلیگیشن تو بڑے سیریس ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ اگر ادھر جن لوگوں کو ہم نے گورنمنٹ نے پوسٹ کیا ہوا ہے ڈاکوؤں کو ختم کرنے کے لیے, وہی اگر زمینیں لے کے ادھر جو نا کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ ڈاکوؤں کو ختم کیا کر رہے ہیں, تو یہ تو گورنمنٹ کا بھی پھر پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر یہ انکوائری کے لیے آرڈر کر دیا جائے اس کے تو زیادہ بہتر ہوگا. جی واصف. جی تھینک یو چیئرمین صاحب. سر جیسے آنریبل ممبر ممتاز خان چاند صاحب نے ابھی بڑا بریف بتایا ہے کمیٹی کو, سر یہاں پہ سارے آنریبل ممبر اس کے وٹنس ہیں کہ پچھلے 7-8 ماہ چاند صاحب اسمبلی میں تقریباً ہر سیشن میں یہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں, آواز بلند کرتے رہے ہیں کچے کے بارے میں. اور ابھی ستی صاحب نے جو کہا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کو اگر یہ بھی نہیں پتا کہ ممتاز صاحب کا نام کیا ہے تو ان کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہے کہ یہ کچے کے ایم پی ہیں. مطلب اتنی بار انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور بار بار یہ کہتے رہے اسمبلی کے فورم پہ, جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ لیٹ ہو گئی ان کی پریویلیج موشن بھی. سر ڈی پی او صاحب نے جو اپنا رپلائی دیا ہے سر, یہ ساری ایمبیگوٹی ہے سر, اس میں کوئی کلیئر انہوں نے کچھ نہیں فرمایا. جیسے اسٹیریوٹائپ پولیس کا یا ڈپارٹمنٹس کا جواب ہوتا ہے, ہم نے اتنے پکٹس لگا دیے, اتنے اریسٹ کر لیے, اتنے ایف آئی آر دے دی. انہوں نے ویری پریسائزلی انہوں نے کہا جو ان کے بینوئی کے گھر پہ ہوا حملہ, جو ان کے اسکاڈ واپس لے لی گئی, ان کو تھریٹ ہوتے رہے, ان کے اوپر 780A کے پرچے ہوتے رہے. مطلب ایک آنریبل ممبر کو آپ ریلیف دینے کی بجائے ان کو آپ بار بار ٹارگٹ کرتے رہے ہیں. اور جیسے اگر کلپلیٹس ہیں اس میں ڈپارٹمنٹ میں تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور پولیس کو ان کو انویسٹیگیٹ خود کرنا چاہیے. اور جیسے کرنا صاحب نے بات کی ہے, میرا بھی یہی پوائنٹ ہے سر, اس کو سیریسلی اس کو دیکھنا چاہیے, بہت بڑے کنسرن ہے, بہت بڑا چانگ صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور بار بار اسمبلی میں بھی ہم سنتے رہے ہیں. سر انہوں نے فرمایا کہ جی ان کے برادر ان لا کے جو حملہ ہوا, جو فائرنگ ہوئی, ہم نے ایف آئی آر کر دی. تو سر ان 6-7 ماہ میں کوئی ایک تو یہ ایٹ لیسٹ بتائیں نا کہ کیا انہوں نے اس میں کاروائی کی ہے, کیا اس کو کسی کے اگر انہوں نے جیو فینسنگ کی ہے اس کا کیا رپورٹ ہے, کن کے اوپر ان کو شک ہے. انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جی وہ انہوں نے ان کو بتایا نہیں کہ نامزد نہیں کیا. سر یہ تو نامزد نہیں کر سکتے, پہلے ان کے اوپر تھریٹ ہیں, مزید یہ ان کے اور دشمن بنانا چاہتے ہیں. اور یہ کام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے, نہ کہ مدعیوں کا ہے کہ وہ جا کے ان کو بتائیں کہ فلاں فلاں بندہ اس میں انوالو ہے. سر لاسٹ میں جو انہوں نے بات کی کہ اس میں جو ایس ایچ اوز کے بارے میں ویری کلیئر انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے اگر انٹرسٹ ہیں اس میں, اگر 1200 ایکڑ وہاں پہ کاشت کر رہے ہیں وہ اور کروڑوں پتی ہیں, تو سر اس کی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر. جی سر. جی آپ میم. جی شینا جی غضنفر عباس شینا. جی سر, جیسے بلال صاحب نے کہا ہے سر, جو تحریک استحقاق ہے وہ تو سر صرف 2 پوائنٹ ہیں سر, اس کا جواب بھی سر کوئی مبہم جواب ہے سر. سر دوسری بات یہ کہ جس طرح یہ ہمارے ایم پی اے صاحب نے ساری سٹوری سنائی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہاں سر محفوظ نہیں ہے سر. اور سر یہ اس فورم کے علاوہ سر کہاں جائیں گے سر؟
अगर हाई कोर्ट से इन्हें कोई मिली है सर, स्क्वाड मिली है, वो भी सर अपना ऑफिसर सर वापस ले रहा है सर, तो इसका मतलब क्या, हाई कोर्ट भी उसके सामने कुछ नहीं है सर। उसके बाद सर 9 महीने से सर जाहिर है पेंडिंग इसकी शरीफ आदमी की पड़ी है सर, तो वो लाइट ले रहे हैं जी। और उस 9 महीने में जितना सर कुरब में से ये मेंबर गुजरे हैं, और सर जितने इन्हें लाइव थ्रेट जो जिस तरह बता रहे हैं सर, तो वो मेरे ख्याल में सर ये सबसे बेहतर यही है कि सर आप सर इस फोरम से यही सर ऑर्डर फरमाएं कि या डायरेक्शन दें कि ये होम डिपार्टमेंट और सर पुलिस डिपार्टमेंट कोई हाई प्रोफाइल किस्म की सर कमेटी तश्कील दे के ना सर इसकी इंक्वायरी करके सर यहाँ रिपोर्ट सबमिट करें सर। थैंक यू सर। सर मे आई से समथिंग सर? 1 मिनट ठहर जाए जरा। अच्छा जी, इस तरह है कि चूंकि सारे मेंबर्स की बातें सुनी हैं तो असेंबली में भी हम सुनते रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो रहीम यार खान में और सिंध में जो कच्चे का इलाका है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी वो बिल्कुल सीधी सीधी बात नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर होंगे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से। लेकिन मुमताज़ साहब जब भी असम्बली में बात करते हैं यकीनन वो अपने उस दर्द की बात करते हैं जो कच्चे के इलाके में, जो हमारी स्टेट का भी, मैं स्टेट भी उसमें, स्टेट के सारे इदारे भी बड़े मुखलिस होंगे उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। आपके हवाले से मुअज़्ज़ज़ मेंबर की ये ऑब्जर्वेशन है कि वो कोई मिसाली दौर नहीं था, यही उन्होंने अपने अल्फाज में उन्होंने कहा है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई अच्छा दौर नहीं था। और जो वाक़यात उन्होंने सुनाए हैं उसमें साफ ज़रा मुझे जो कमेटी की सेंस लग रही है, एक तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और मुमताज़ साहब जिस तरह से यहाँ आके वो चीज़ें बयान करते हैं उसके ऊपर एक होम डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की एक मुश्तरका कमेटी बने और इनके जो भी ख्यालात जिनका इजहार वो असम्बली में करते हैं यहाँ आज किया है उसके ऊपर वो कमेटी अपनी फाइंडिंग दे इस कमेटी को। ये एक तो आपको पहले तो मेरी ख्वाहिश है कि कच्चे के इश्यूज तो मैंने जैसे कहा मेरी अपनी सोच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर गवर्नमेंट भी गौर कर रही है, उस पर आज भी उस पर बहुत सारी एक्सरसाइजेज चल रही हैं, उस पर भी यकीनन आप चूंकि इतनी बहस हो गई है तो आप अपना, हम रोक नहीं सकते आपको, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें उस सर। थैंक यू वेरी मच सर। I, sir, honor the views of all members sitting here, sir. And the concern that they have shown is very pertinent, sir. First of all, sir, MP साहब ने खुद तस्लीम किया है कि जब इनके बहनोई के घर पे अटैक हुआ है तो I attended his call. Even he admitted, RP साहब attended his call. And directions were passed to the concerned SHOs and we did the response, sir. जो response बनता था हमने दिया, उसके बाद भी सारी तफ्तीश भी हुई है, sir. तो मैंने सर उस पर बड़ा क्लियर हूं और एमपी साहब इसको एडमिट कर चुके हैं कि कॉल वाज अटेंडेड एंड रिस्पांस वाज जनरेटेड। उनका ये कहना है कि 3 दिन तक रिस्पांस नहीं आया सर, इट कैन बी इंक्वायर्ड इनटू। लेकिन एज फॉर शहीदों के बारे में बात करना सर, पुलिस के बारे में इस तरह की बात करना एज इफ पुलिस इज डूइंग नथिंग देयर, मैं सर हमेशा कहता रहा हूं मेरी ये 5वीं या 6ठी डीपीओशिप थी। आई हैव फाउंड सर नो, किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि कहा कि सिपाही से लेके आईजी तक, ये आप मिसकोड आप मेरे सामने बैठ के करें, पर्सनल आपको नहीं, मेरी बात सुने। वो एक मिनट वो मैं देखें, मैं बड़े गौर से सारी बात सुनता हूँ और मैं पार्टी नहीं हूँ, मैं पार्टी नहीं हूँ, ठीक है ना इधर ना आपकी तरफ सर। बिल्कुल बड़े हमारे एमपीएस जिसने भी बात की है, बड़ी नपी तुली पुलिस डिपार्टमेंट की जो कुर्बानियां हैं उनका जिक्र करके बात की है। आप ये, अब मैं कोई बुरा लफ्ज नहीं कहना चाहता, आप ये मत करें कि आप पे अगर क्रिटिसिज्म हुआ है, आपके किसी एसएचओ पे हुआ है, उसको आप इस तरह पूरे डिपार्टमेंट को लपेट में ना लें सर। नहीं बिल्कुल, वरना ये अच्छा नहीं होगा। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे सर। चूंकि किसी एमपीए ने, ये रिकॉर्डेड है सारी गुफ्तगू, आपको पता है ये लाइव चल रही है। आई नो सर, पता है ना? जी सर बिल्कुल है। तो मैंने निकलवा लेनी है कि किसने पूरे डिपार्टमेंट को आपने अभी रगड़ा लगाने की कोशिश की है। नहीं सर, पूरे डिपार्टमेंट नहीं सर। आपने यहाँ, मैं आपकी भी गुफ्तगू 3 मिनट पहले की जो है ना वो निकलवा लूंगा सर। आपने पूरे डिपार्टमेंट को अपनी आड़ में या अपने को 2 एसएचओस की आड़ में
आपने पूरे डिपार्टमेंट को रगड़ने की कोशिश की है हमारे कंधे पे रख के। सर मैं ये आप यहाँ माजरत करेंगे, सर वरना ये आगे सर, नहीं चलेगी बात। सर, आप अपनी सफाई दें। सर, मैं वही उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक आप पे इल्जामात लगाए हैं अपनी- या आपके 2 या 4 SHO सर मैं लगाए उनकी हैं? बात नहीं कर रहा हूँ मैंने कहा है कि हिफाजत आपका करके हमारे सर ये बात आगे नहीं चलेगी। सर ये I tender my apology if हाँ, it has आप been कंटिन्यू sir, करिए। एक मिनट आप डीपी सिर्फ साहब एक मिनट छोड़ दें। नहीं आप मुझसे इजाजत लेके बात करेंगे, उसके बगैर नहीं कोई नहीं। sir I'm not saying that मेरी अब बात जी सुनिए। सर उन्होंने हर मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने सर पुलिस की शहादतों का जिक्र किया है सर। जो मेरे और आपके लिए हैं, ऐसे जो ही, सर। हमारे बच्चों के लिए हैं। ऐसे ही, सर। उन्होंने जिक्र किया है इसका। सर उनका गिला शिकवा उनका आपसे है, सर मैं आपके SHO से। हाँ, आप अपनी जाती सफाई दें सर मैं उसकी दे कि रहा हूँ आप इस पोस्ट पे रहते हुए मुअज़्ज़ज़ मैं- मेंबर के साथ आप कहें मैंने कोई ज्यादती नहीं की, आपका राइट है। सर मैं आप उसको प्रूव करें। सर मैं ये कह लेकिन रहा ये हूँ जुमलेबाजी यहाँ सर, ना मैं नहीं करें। कर रहा हूँ। मेहरबानी आप। सर I'm not doing it सर जी आप अब कंटिन्यू। मैं सर सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि MPA साहब से मेरी 12 मुलाकात हुई है सर। लास्ट मुलाकात मैंने आपको सर बता दी है, उसके बाद MPA साहब कभी मुझे नहीं मिले हैं। होम के आप मौजूद हैं? सर एडिशनल सेक्रेटरी होम सर। हाँ, एक तो ये नोट कर लें कि कमेटी हमारी रिकमेंडेशन है, ऑब्जर्वेशन है हमारी कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें IG पंजाब ऑफिस, हाँ उनकी वो जो भी एक अपना ऑफिसर दें उस कमेटी में, एक होम से हो। हाँ, लेकिन ये 3 दिन के अंदर हमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके तो भेज दें। कोई इससे हट के बात करनी है तो कर लें। मैं इसको कंक्लूड कर दिया। कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, DPO साहब कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, उन्होंने निगेट किया कि ऐसा है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कमेटी का फैसला होता है तो टिल द प्रोसीडिंग जब तक चल रही है तो इनको कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ना लगाया जाए। वो पेंड की जाती है। right, sir. 15 दिन का टाइम है उनके पास, तो उसके बाद देखेंगे, उनकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद फिर हम आपका जो है वो केस यहाँ पे जी, right, प्रिविलेज जो है वो लेंगे।